جو ایک ناصر محفوظ، ایک سعد، ایک عمر نبی ستی کی طرف سے دی گئی، اور ان اپلیکیشن پہ آرگومنٹس پروسیکیوشن سائڈ سے بھی اور ڈیفنس سائڈ سے بھی ہو گئے، جو کہ کورٹ نے آرڈر ریزرو کیا ہے، ان اپلیکیشنز پہ کورٹ اپنا آرڈر سنائے گی۔ اس کے بعد جو دیگر وٹنسز تھے وہ ہم نے پیش کرنے تھے، جنہوں نے جو کہ ریکوری وٹنسز ہیں اور جنہوں نے یو ایس بی جو ہے، جو موقع کی ویڈیوز ہیں اور باقی جو اس طرح کی یو ایس بی میں ہمارے پاس سیو ہے، وہ ہم نے عدالت میں پیش کرنی تھی۔ تو ڈیفنس سائڈ سے اعتراض آیا کہ چونکہ ہمیں انیشل سٹیج پہ اس کی کوئی کاپی مہیا نہیں کی گئی، تو اس لیے وہ دوسرا گواہ ہم نے آج قلم بند نہیں کروایا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیچرڈے کو ان کی آبجیکشن اور پروسیکیوشن سائڈ سے آرگومنٹ سننے کے بعد جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد وہ گواہان بھی عدالت میں پیش کریں گے۔ تو اب تک پروسیکیوشن کی طرف سے تقریباً 13 چشمدید گواہان کی شہادت جو ہے وہ قلم بند ہو چکی ہے، اور 18 جو چشمدید گواہان ہیں وہ ہم نے پیش کرنے ہیں۔ اس کے بعد کانسپائریسی کے وٹنسز ہیں 3، اور اس کے بعد ریکوری وٹنسز ہیں، اور پھر یہ شہادت پروسیکیوشن کے مکمل ہونے کے بعد ڈیفنس سائیڈ اپنی ایویڈنس اگر پیش کرنا چاہے گا تو کرے گا، اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں جو ہے او پی ڈبلیو 13 کی شہادت قلم بند کی گئی، اور جو 3 اپلیکیشنز تھی 265K کی، ان پہ آرگومنٹس ہوئے ہیں اور ان پہ جج صاحب نے اپنا آرڈر ریزرو کیا ہے۔ تو عدالت میں میں نے استدعا کی ہے کہ ان تمام ایف آئی آر کا ایک فرد جرم بنتا ہے اور اس کا ایک ہی ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن ایک جو حیرت انگیز چیز آج سامنے آئی جس پہ ڈیفنس ٹیم کو بڑے شدید خدشات ہیں، وہ یہ ہیں کہ استغاثہ نے کہا کہ انہوں نے کچھ گواہان پیش کرنے ہیں جنہوں نے کچھ یو ایس بیز لے کے آنی ہے۔ میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں، جو ٹرائل کا قانونی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق ٹرائل شروع ہونے سے قبل آپ شہادت دیتے ہیں ڈیفنس کو، ملزم کی فریق کو، کہ بھائی یہ شہادت آپ کے خلاف ہے، اور اس کے بعد پھر شہادت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تو جب وہ کاپیز دی گئیں ٹرائل شروع ہونے سے قبل، شہادت تحریر کرنے سے قبل، تو اس وقت کسی یو ایس بی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس وقت خان صاحب کے کیس کے حوالے سے چند چلان دیے گئے اور کچھ 161 کے بیانات دیے گئے، کسی یو ایس بی کا قطعاً کسی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت عدالت سے استدعا کی کہ جو دستاویزات ہمیں دی جا رہی ہیں ان کو ریکارڈ پہ لایا جائے، وہ دستاویزات ریکارڈ پہ بھی لائی گئیں، لیکن اس وقت کوئی یو ایس بی عدالت میں پیش نہیں کی گئی، نہ کسی یو ایس بی کا ذکر کیا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ کوئی یو ایس بی دی جانی ہے۔ اب جب کہ 13 گواہان ہو چکے ہیں تو استغاثہ نے اچانک یہ کہا کہ ہم نے کچھ گواہان پیش کرنے ہیں، انہوں نے کچھ یو ایس بیز لے کے آنی ہیں۔ میں نے عدالت میں یہ اعتراض کیا کہ یہ یو ایس بیز جن کی بات کرتے ہیں، ان یو ایس بیز کا تو ذکر انہوں نے ٹرائل میں پہلے کبھی کیا ہی نہیں۔ میرا یہ خدشہ ہے کہ استغاثہ کی طرف سے ٹیمپرنگ کر کے جیل سازی پہ مبنی کچھ یو ایس بی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم ریزسٹ کریں گے، ہم عدالت میں ان پہ اعتراض کریں گے، اور ہم عدالت سے استدعا کریں گے کہ یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے کہ جو چیز ٹرائل شروع ہونے سے قبل ملزموں کو نہ دی گئی، وہ اچانک بعد میں آدھے ٹرائل کے دوران نہیں دی جا سکتی۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آج کی عدالت کی یہ پروسیڈنگز تھی۔ دوسرا، میں نے ایک درخواست دی تھی، ہماری لیگل ٹیم نے درخواست دی تھی، بشرا بی بی کی 30 ضمانتیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ استدعا کی کہ بشرا بی بی کی کورٹ ہیئرنگ آنے والی ہے، آپ جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پولیس کو انسٹرکشن دیں کہ بشرا بی بی کو عدالت کے اندر ہی شامل تفتیش کریں، ان کا بیان تحریر کریں، جو ایک قانونی ضرورت ہے، کیونکہ بشرا بی بی اس وقت گرفتار ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں ان کیسز میں جن میں ان کی قبل از گرفتاری ضمانت ہو چکی ہے۔ ہماری اس درخواست پہ جج صاحب نے آرڈر کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جج صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ ایز پر لاز آپ بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرائیں۔ آج تو بشرا بی بی کو نہیں لایا گیا، آگے ہم دیکھتے ہیں کب ان کو لایا جاتا ہے۔ تو ہماری اس میں یہ بھی ریکویسٹ تھی کہ بشرا بی بی کی قانونی ٹیم کے ساتھ وہ شامل تفتیش ہو، تو اس پہ بھی ابھی مزید ڈیولپمنٹس ہونی ہے، لیکن عدالت نے حکم کر دیا ہے۔ تھینک یو۔ فیصل بھائی، یہ جو یو ایس بیز کا ذکر آیا ہے، جو چالان جمع کرایا گیا ہے پہلے، یا جتنی بھی دستاویزات پیش کی گئی ہیں، ہم نے دیکھا اضافی چالان بھی جمع کرائے گئے، ان میں ان چیزوں کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ دیکھیں، میں بڑی فیئر بات کروں گا، ان میں 161 کے بیانات ہیں۔ 161 کے بیانات میں یہ ذکر کیا گیا
کہ سوشل میڈیا پہ کچھ تقاریر ہوئی خان صاحب کی, اور کچھ تقاریر جو ہوئی تھیں ان کا انہوں نے کہا کہ وہ تقاریر موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. میں نے اس کے متعلق عدالت میں بارہا عرض کی کہ جو تقاریر خان صاحب نے کی تھیں, جو کہ 9 مئی سے کافی پہلے کی تقاریر تھی, اگر ان تقاریر میں کوئی قانون کی خلاف ورزی تھی تو اس وقت کیوں نہیں کوئی قانونی کارروائی کی گئی. دوسری بات, جب یہ ٹرائل سٹارٹ ہوا تو ہمیں یو ایس پی نہیں دی گئی, کوئی یو ایس پی نہیں دی گئی, اور ابھی اچانک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس پی کے گواہان آ رہے ہیں تو آپ کو یو ایس پی بھی دی جائے گی. تو وہ جو یو ایس پی یا کوئی بھی شہادت دینے کی سٹیج تھی وہ تو گزر گئی ہے, اس سٹیج پہ تو ہمیں یو ایس پیز نہیں دی گئی. تو اب یہ یو ایس پیز ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ ایک مشکوک قسم کی دستاویز ہے, اور اس کے متعلق مجھے امید ہے عدالت اس کا نوٹس لے گی. اس پہ میں نے اعتراض بھی کیا ہے عدالت میں. اچھا, پروسیکیوشن کا تو فوکس ہے اس میں زیادہ تر جو سازشی منصوبہ ہے 9 مئی کا, وہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. گواہ تو وہ پیش کر رہے ہیں لیکن اصل ٹارگیٹ ان کا وہ ہے کہ جو منصوبہ سازی ہوئی ہے اس کو ثابت کیا جائے. اس میں ابھی تک کتنی دستاویزی ثبوت یا جو ویڈیو آڈیو جو کہہ رہے ہیں وہ ایف آئی اے کی بھی شہادتیں, کچھ فوجیوں کی بھی شہادتیں, اس پر کوئی شبیر بھائی ابھی تک جو عدالت میں شہادت آئی ہے وہ موقع کی شہادت ہے, 13 گواہان آئے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ استغاثہ کا تو بنیادی کیس ہی یہ ہے کہ کوئی سازش کی گئی, لیکن یہ سازش کے متعلق شہادت کا ایک ٹرائل, یہ آلریڈی 9 مئی کا ٹرائل ہو چکا ہے سرگودا میں, جو میاں والی کے متعلق تھا اس میں بھی یہی گواہان تھے جو اس کیس میں ہیں. وہاں پہ عدالت نے 9 مئی کے جو ملزمان تھے, جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے, ان کو بری کر دیا. اس شہادت کو جو سازش کی بابت تھی اس کو رد کر دیا. تو جو شہادت پہلے ہی ایک عدالت رد کر چکی ہے اور رد کرتے ہوئے ملزمان کو بری کر چکی ہے, دوبارہ سے وہ شہادت اس ٹرائل میں اگر لائی جائے گی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں بتا رہی ہوں وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے, وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے. خان کو باہر آنا ہے, ڈٹے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ بشرا عمران خان اور تمام کارکنان آئیں گے. بار بار کہوں گی آپ کے وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس وقت ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں. آج 9 مئی کے کیس کی سماعت تھی جو یہاں پر جی ایچ کیو آر بازار مقدمہ درج ہوا, اور مختلف رہنما بھی امپلیکیٹ کی گئے خان صاحب کے ساتھ ساتھ. تمام لیگل ٹیم موجود تھی جو میرے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہیں, اور مسرت چیمہ صاحبہ بھی موجود تھیں کیونکہ ان کے اوپر بھی مقدمہ یہ درج ہے, یہ نامزد ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی لیڈرشپ آئی تھی جو اس کے بعد بھی پریس ٹاک کریں گے, کچھ پہلے بات کر چکے ہیں. دیکھیں آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں تفصیل سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیگر رہنماؤں نے بھی باتیں کی ہیں, تو میں جو سیدھا باتیں کروں گا اس کے بعد پھر مسرت باجی کو اور جو علی اعجاز بھٹر صاحب ہیں یا دیگر دوست کوئی بات کرنا چاہے گا تو وہ کریں گے. لیگل خاص طور پر جو خان صاحب نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے, جو 26ویں ترمیم کے بعد جو اثرات نمودار ہو رہے ہیں وہ یہ ذکر کریں گے. خان صاحب نے جو بات کی ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن, دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد کیا تھا یا ہم کیوں کہہ رہے تھے. جوڈیشل کمیشن ایک نیوٹرل امپائر ہے جہاں پر دونوں فریقین اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بے قصور ہیں, یہ گناہگار ہیں, اور ایک طرف ہمارے اوپر گولی چلائی گئی ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, مسنگ ہیں. چاہے 9 مئی کے شہید ہوں, وہاں پر 10,000 ورکر گرفتار ہوں, چاہے 26 والا واقعہ. تو جوڈیشل کمیشن طے کرتا کہ کس کا کیا رول ہے, کس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی, کس نے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی, کس نے گولی چلائی, کس نے زخمی کیے, کون کون اس میں ملوث ہے, تمام تر چیزیں سامنے آتی ہیں. کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اسی وجہ سے وہ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 5 منٹ کا کام تھا, ایک نوٹیفیکیشن نکالنا تھا اور کوئی اس کے اندر قدغن ہی نہیں ہے. کمیشن بننا تھا, اس نے تمام تر چیزیں دیکھنی تھیں اور اس کے بعد فیصلہ ہو جانا تھا. یہ بہانے ہیں, یہ ہیلے بہانے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے. یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جی آپ ان سے بات کر رہے ہیں, ادھر آپ جناب یہ فارم 47 والوں سے بات کر رہے تھے, ادھر آپ ان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا موقف چینج ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے بھی
इजाज़त नामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की। और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियां चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIRs नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमज़ोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग, क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज़्ज़त से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी मुआशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस मुआशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था क्योंकि वहाँ पर इंसाफ था, तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहाँ इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफ़ा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर ये जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है और जो अच्छा है, जो सच्चाई है, उसकी मुखालफत करता है। तो उनकी मिसालें देने का मकसद ये था कि आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, आप अच्छाई के साथ जब खड़े होते हैं तो आपको अल्लाह ताला मकाम दुनिया में भी देता है, अगले जान भी देता है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है कि वो कौम तबाह हो जाती है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती। तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने खड़े रहना है, यही आपकी जीत है। आपका दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि ये फेड अप हो जाएं, ये हार मान जाएं। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने लड़ते रहना है और हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना है। ये उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। दुनिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च के ऊपर हमें ये बता दें कि किसी जगह पर इनके ऊपर गोली चली हो, इनको रुकावट डली। बिलावल पूरा पाकिस्तान पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी कांपें इसलिए टांग गई थी कि 4 बंदे उसके साथ थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, हमारे दौर में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और पीका के हवाले से मेरा ख्याल अली भुट्टर साहब बात करेंगे, उससे पहले मेरे ख्याल में बाजी मुसरत बात करती हैं, या आप जैसे आप मुनासिब आएँ आप करें बात, फिर उसके बाद चलें आप। खान साहब ने, अच्छा इधर आ जाओ आप आइए। खान साहब ने पीका के बारे में बात करते हुए कहा है कि ये गैर जमहूरी और काला कानून है। पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब भी डेफामेशन के केसेस होते हैं तो उस पर जुर्माने आयद किए जाते हैं, कभी भी किसी को फौजदारी सज़ा नहीं दी जाती। यहाँ ये हुआ कि 5 साल की कैद की सज़ा बना दी गई पीका एक्ट में, जो कि एक काला कानून है। यूके में 2009 में
उन्होंने जो सज़ा थी वो अपने मुल्क में ख़त्म कर दी थी। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे आ रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मीडिया वालों के साथ हूँ। दूसरा, जो अपॉइंटमेंट की जा रही है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमें ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहीं और से बरामद किया जा रहा है। मकसद ये है कि जो काजी फाइज ईसा जो काम करता था वो काम इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा के काम लिया जा सके। मकसद ये है कि जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो इलेक्शन फ्रॉड किया गया, उस पर पर्दा डाला जाए। तो हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि जजेस का जो इंतखाब होना है, चीफ जस्टिस का इंतखाब होना है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस मौजूद हैं, उनमें से ही किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से ये कहा कि हमारे जो वर्कर्स के केसेस हैं, हमारे पीटीआई के केसेस हैं, वो किसी सूरत फिक्स नहीं किए जाते, महीनों लग जाते हैं। बेल्स हम दायर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पिंडी हाई कोर्ट हो, हमारे जितने वर्कर्स के जो गिरफ्तार हैं, जिनकी बेलें खारिज हो चुकी हैं, उनकी बेलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या पिंडी हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट में वो फिक्स नहीं की जाती, जिसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बेल सबका हक है, उनके केसेस को सुना जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे दोनों जो छोटे भाई हैं, अली इजाज़ बुट्टर और नईम अहमद पंजोता साहब ने बड़ी तफसील से आपके साथ खान साहब का मैसेज उससे आपको आगाह किया, मैं सिर्फ मुख्तसर 3 बातें करूँगी। देखें, पूरी कौम के लिए ये पैगाम है कि खान साहब आज जो कैदोबंद की सौतें बमा फैमिली अपनी बीवी के साथ जिस तरह से झूठे फ्रॉड और बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन की जो ऐसे गिरावट का शिकार लोगों ने जो केसेस बनाए हैं, जो भुगत रहे हैं, तो वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये सारी जिदोजहद कर रहे हैं। खान साहब ने ये जो 8 फरवरी की जो प्रोटेस्ट है उसकी कॉल इसलिए दी है कि वो मैंडेट लोगों का चोरी हुआ था, लोगों ने अपने तौर पर अपना पैसा खर्च करके हमारी किसी कैंपेन के बगैर एक नज़रिए को वोट दिया था, और उस नज़रिए के तहत जो लोगों ने जिद्दोजहद की वो किसी एक डेमोक्रेटिक इनकलाब से कम नहीं था। तो मेरी अपील है, खुदारा घर में बैठी हुई एक एक बेटी, माँ, बहन उस बापर्दा औरत को देखे जो हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने खामन के साथ हक और सच की आवाज़ देते हुए आज कैदोबंद की सोबतें काट रही है। और केस पता है कौन सा है? अलकादिर यूनिवर्सिटी। सुन्नते रसूल के ऊपर अमल पैरा करने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करने का जुर्म बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने बदनामे ज़माना 19 जुलाई 2024 को, आपको पता है कि वो जो एक बदबख्त शख्स मैं कहूँगी कि जिसने अपनी आने वाली नस्लों को अपना तारुफ कराने के काबिल नहीं छोड़ा, मेरी मुराद है खावर माने का, उसने ये एप्लीकेशन दी, उसको साइड पे रख दिया गया, अपने मनपसंद जजेस की भर्तियां की गई और फिर मुज़ाकरत का खेल खेला गया। और जब अपनी मर्ज़ी की डील नहीं मिली, मैं कौम को आगाह करना चाहती हूँ, खान साहब इनसे किसी किस्म की डील नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इनको ढील नहीं दे रहे, इनकी मर्ज़ी की शराइत पे मबनी इनको डील नहीं दे रहे। ये वजह है कि दोबारा पकड़ के उनकी बेगुनाह बेकसूर अहलिया को इन्होंने अंदर जेल के अंदर डाला ना सिर्फ, और एक बदकारी वाला घिनौना किस्म का इन्होंने जो फेल किया है कि इद्दत जैसा पाकिस्तान के माशरे में, मुझे बताओ, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे माशरे में औरत तो पहले बड़ी घुटन का शिकार है। हम अपनी बेटियों को तालीम देने के बाद उनको रोज़गार के मौके नहीं फराम कर पाते कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी सलाहियतों के, लोग डॉक्टर बना के बेटियों को हॉस्पिटल्स नहीं भेजते प्रैक्टिस के लिए। आप ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे हमने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को पहले ही कोई बुनियादी हकूक़ नहीं दिए, तो आप एक प्रिविलेज्ड तबके की खातून के साथ ये कर रहे हैं। वो कौन है? वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सुपरस्टार, एक हीरो की वाइफ हैं, वो साबका खातून अव्वल है,
उनके ऊपर आप किरदार कुशी करने से जब बाज नहीं आ रहे, तो मैं मेरे घर में बैठी हुई, दूर दराज गांव में बैठी हुई एक औरत, हमें तो अपनी बच्चियों को सती होने से महफूज करना है, कारी होने से महफूज करना है। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये जो घिनौना खेल रचाया जा रहा है, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ झोलियाँ उठा के ना सिर्फ बद्दुआएं दे रही हैं, आपको कभी माफ़ भी नहीं करेंगी। मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ये माओ और बहनों ने, आपको पता है कि पीटीआई को जो जितनी भी सर्वेज या रिपोर्ट्स आई हैं, ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा तादाद में वोट डाला। क्यों? क्योंकि ख़वातीन को पता है, माओ बहनों को पता है कि उनके हकूक़ की जो बंदा जंग लड़ रहा है, जो जेल के अंदर बैठा है, हमें अच्छी तालीम देने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए बैठा है, वही निकलेंगी। और ये इनकी खाम ख्याली है कि सवाबी में तो इनकलाब होगा। एक यूनियन काउंसिल के अंदर हर वो 18 साल की एज का वोटर जिसने अपने तय जाके वोट डाला, चाहे कद्दू टमाटर खंबे खड़े थे लेकिन वोट डाला, उनके साथ वो इजहार यकजहती करेंगे इस सूरत में कि हमने हर सूरत अपने लीडर को ना सिर्फ हकीकी आज़ादी दिलानी है, बल्कि हमने अपने हकूक़ की भी हिफाजत करनी है। आखिर में 2 बातें, मेरी अपनी जो इस कौम की बेटियां और माएँ और बहनें, मुझे पता बहुत दुखी हैं, हम बहुत रोते हैं जब इस तरह की किरदार कुशी की जाती है, लेकिन मेरी अपील है कि जब ये बुशरा बीबी का केस लगाएं, आपने सोशल मीडिया का दौर है, हमें हर दफ़ा सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं। जब सड़कों पे आने की ज़रूरत हुई, मैं खुद आपको कॉल दूंगी, मैं खुद लीड करूंगी, लेकिन अपने घरों में बैठ के इनको आपने अपने जो भी जज्बात आए उसकी टिकटॉक्स बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपने बेटों को कहें अपलोड करें। और आप बताएं, अब सब पूरी कौम की माएँ बहनें बेटियाँ एक पैगाम दे के, मैं भी बुशरा बीबी हूँ, मेरे से भी इंतकाम लो, मैं भी हक और सच की जंग में खान साहब का साथ दे रही हूँ। ये समझते हैं ये नाअहल, नालायक और ये गफलत में डूबा हुआ टोला ये समझता है कि ये बुशरा बीबी खान साहब की कमज़ोरी हैं और वो इस कमज़ोरी को तंग करके खान साहब को तंग करेंगे। लेकिन मजाल है जी, दोनों को मैं कहती हूँ सलूट है, जिस तरह से वो आपके जुल्म का सामना कर रहे हैं उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आखिर में आज खान साहब ने हमारा एक कारकुन नदीम, आपने अक्सर उनको स्टेज के ऊपर देखा, वो वॉलंटियर करते थे और एक आम घराने से उनका ताल्लुक था, छोटी छोटी बच्चियां उनकी, और कभी उन्होंने एक पार्टी से एक पैनी नहीं ली। खान साहब की हिफाजत पे भी जमान पार्क में 24/7 मामूर थे, हर जलसे में वो बंदा हमारा मौजूद था। ऐसा क्या होता है कि हमारे कारकुन वो अरेस्ट हुआ है, वो रिलीज़ हुआ है, वो बीमार हुआ है एंड ही एक्सपायर्ड, और ये तीसरा चौथा कारकुन है हमारा जिनकी ये मौत इस तरह से हुई है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी या जो टॉर्चर उनके साथ होता है, इसके ऊपर हम मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि हमारे कारकुनान के साथ ये बदसलूकी क्यों हो रही है। फिर मैं आज़म सवाती साहब के लिए आवाज़ उठाना चाहूँगी, उनका क्या कसूर है, इस मुल्क का सीनियर सिटीज़न, एक सेनेटर, और फिर मैं सालार काकड़, वो बलोचिस्तान का बेटा जिसने ये जो 24 का मैसेकर था वहाँ पे वो एक सिंबल था रेजिस्टेंस का, उसके साथ सदाम तरीन और हमारे बाकी तमाम कारकुनान में जिनके नाम नहीं ले पा रही, आपको खान साहब की तरफ से खराज तहसीन है। और हमारी लाहौर के अंदर जो क़यादत है, मेरी मुराद शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं, एजाज चौधरी साहब एक सेनेटर, शर्म आनी चाहिए अवाने वाला में बैठे हुए एक मेंबर को। पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है आयन और कानून की पासदारी, ये हर लेजिस्लेटर का मामला है। डरें उस वक्त से जब कल आपकी बारी होगी, कल आपका कोई सीनियर एजाज चौधरी साहब की जगह पे उसका नाम होगा और उन्हें 2-2 साल के लिए कैद में रखा जाएगा और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। और चेयरमैन सेनेटर माशाल्लाह डायलॉग से बड़े अच्छे आप बोलते हैं, आप इंश्योर करें अपने राइट्स को। हमारी जिम्मेदारी लेजिस्लेटर की होती है अवाम के राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। जब हम अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो सोचें अवाम हमारे पे क्या एतमाद करेगी। मैं उमर चीमा की सेहत के लिए भी खान साहब बहुत कंसर्न थे क्योंकि उनका शोल्डर फ्रोज़न हो चुका हुआ है। मैं उनको, उनकी फैमिली को खान साहब की तरफ से खराज तहसीन पेश करती हूँ। और एक हमारा कारकुन मियाँ महमूद रशीद, किस किस का हम नाम लें, और हमारा वो हसान जो मिलिट्री कस्टडी में रहने के बाद माशाल्लाह से खुद ही मन मर्जी की सज़ाएं दे के अब उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कम अज़ कम वो अब कोट लखपत जेल में है। हम अपने एक कारकुन, एक लीडर, एक वर्कर के ऊपर पहरा देंगे क्योंकि ये हमारा लीडर इमरान खान किसी को नहीं भूला। और ये जो जुल्म और जबर की दास्तानें आप रकम कर रहे हैं, आप डरें उस वक्त से
کہ ہماری پارٹی بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہم بھی ریونج لیں گے، لیکن نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو پرامن اور بہتر بنانے کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب قوم کے درمیان ہوں گے اور ہم یہاں سے ان کو سیلیبریشن کرتے ہوئے، اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے اور لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔